Welcome to the channel NEET Physics Tamil. Mechanical properties of solids, concepts and problems. Exercise question 9.1. A steel wire of length 4.7 meter and cross sectional area 3 into 10 power minus 5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 into 10 power minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? ஒரு ஸ்டீல் ஒயர் இருக்குது, ஒரு காப்பர் ஒயர் இருக்குது. ரெண்டுக்கும் சேம் லோட் அப்ளை பண்றாங்க. ரெண்டும் வேற வேற ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். ஸ்டீல் ஒயர் வந்து குறைவான ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும், காப்பர் ஒயர் வந்து அதிகமான ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் கொண்டதா இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிற போது what is the ratio of their Young's moduli? That is ratio of Young's modulus of steel to that of copper என்னன்னு find out பண்ண சொல்றாங்க. Same question continued. Let the load acting be P on both the wires. ரெண்டு வயர்லயும் Pங்கிற load act பண்றதா எடுத்துக்கிறோம். Stress in steel wire is P by area 3.0 into 10 power minus 5. That in copper wire, that is stress in copper wire is same load P divided by area of the copper wire 4 into 10 power minus 5. Let the elongation in both be L, equal stretching in both the wires. Then strain in steel wire is L by its length 4.7 and that in copper is L by length 3.5. As per Hooke's law, stress by strain equal to Young's modulus. Therefore, for steel, stress in steel divided by strain in steel equal to Young's modulus of steel. Similarly for copper. Then this fraction into reciprocal of this fraction in denominator equal to Ys. Similarly for copper wire, rearranging the equation we get P by 4.0 into 10 power minus 5 into reciprocal of this 3.5 by L equal to Young's modulus of copper. இது equation 1, இது equation 2. Dividing 1 by 2, RHS side Ys by Yc. LHS side RHS side போட்டிருக்கோம். So this divided by this. P cancel ஆயிரும். This L will get cancelled. Then rearranging other terms and calculating we get 1.8. That is Young's modulus of steel is 1.8 times Young's modulus of copper. Exercise question 9.2. இது ஒரு easy question. Figure 9.11 shows the strain stress curve for a given material. ஒரு மெட்டீரியலுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் வந்து இந்த ஃபிகர்ல காமிச்சிருக்காங்க. இந்த கிராஃப்ல இருந்து அந்த மெட்டீரியலோட யங்ஸ் மாடுலஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. ஆல்சோ அப்ராக்சிமேட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் திஸ் மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியலோட அப்ராக்சிமேட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. யங்ஸ் மாடுலஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஸ்ட்ரெயின். ஸோ எனி ஒன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டு இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இதை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெயின் 0.002 எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸி. Subdivision A for a stress of 150 into 10 power 6 Newton per meter square. The strain is 0.002. So 150 megapascal strain is 0.002. Hence Young's modulus is 150 into 10 power 6 divided by 0.002 equal to 75 into 10 power 9 Newton per meter square. So இந்த மெட்டீரியலோட கிராஃப்ல இருந்து நாம இதோட யங்ஸ் மாடுலஸ் கால்குலேட் பண்ணா that comes out to be 75 into 10 power 9 Newton per meter square or 75 gigapascal. Subdivision B. Yield stress is the elastic limit which is here 300 into 10 power 6 Newton per meter square. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து
எங்க வந்து எண்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் நான் லீனியர் ரீஜியன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் yield ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நோ மோர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் நான் லீனியர் டிஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் கிராஃபில் எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் ஃப்ராக்சர். ஹென்ஸ் த yield stress, that is the elastic limit, is 300 into 10 power 6 Newton per meter square. Question number 9.3. The stress strain graphs for materials A and B are shown in figure 9.12. The graphs are drawn to the same scale. ரெண்டு கிராஃபும் same scale, that is same scale in x axis, same scale in y axis இருக்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. சப்டிவிஷன் ஏ, விச் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஹேஸ் தி கிரேட்டர் யங்ஸ் மாடுலஸ். இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ல எதுக்கு வந்து கிரேட்டர் யங்ஸ் மாடுலஸ் இருக்குது. சப்டிவிஷன் பி, விச் ஆஃப் தி டூ இஸ் தி ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல். இந்த ரெண்டுல எது ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல். இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல்னு எதை மீன் பண்றாங்கன்னா, எந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், தாங்கும். கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டாங்க, த கிராஃப்ஸ் ஆர் ட்ரான் டு தி சேம் ஸ்கேல். ரெண்டும் ஒரே ஸ்கேலில் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. சப்டிவிஷன் ஏ, விச் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் ஹேஸ் தி கிரேட்டர் யங்ஸ் மாடுலஸ். மெட்டீரியல் ஏ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் லெஸ் தேன் பி ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மெட்டீரியல் ஏவோட ஸ்ட்ரெயின் இங்கே இருக்குது, ஆர் திஸ் மச். மெட்டீரியல் பிக்கு strain for the same stress is this much. 1 2 3 dots இங்க வருது அந்த லைன்ல, whereas for material A only 2 dots. Therefore material A has greater Young's modulus. ஏன்னா Young's modulusங்கிறது stress by strain, இதுல stress by smaller strain, B ல stress by larger strain. அதனால இதுல Young's modulus சின்னதாகவும் மெட்டீரியல் ஏக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் பெருசாகவும் இருக்கும். சப்டிவிஷன் பி, விச் ஆஃப் தி டூ இஸ் தி ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல். இந்த ரெண்டுல எது ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல். மெட்டீரியல் ஏ கேன் வித்ஸ்டாண்ட் மோர் ஸ்ட்ரெஸ் பை பிளாஸ்டிக்கலி டிஃபார்மிங் அண்ட் ஹென்ஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல் தேன் பி. இது வந்து பிளாஸ்டிக்கலி டிஃபார்ம் ஆகி அதிகமான ஸ்ட்ரெயினை வந்து அதுக்குள்ள உருவாக்குது. பியில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது, ஏன்னா இது வரைக்கும் எலாஸ்டிக் லிமிட், அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் இவ்வளவு தான். ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் எ மெட்டீரியல் இஸ் டிட்டர்மைன்டு பை தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரிக்வயர்ட் டு காஸ் ஃப்ராக்சர். ஸோ ஒரு மெட்டீரியலை வந்து ஃப்ராக்சர் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வச்சு தான் ஒரு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த்தை டிசைட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி பார்க்குற போது மெட்டீரியல் ஏ இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். ஏன்னா மெட்டீரியல் ஏ வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்குள்ள அதிகமான அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்குது. தென் மெட்டீரியல் பி வந்து குறைவான அளவுக்கு தான் பிளாஸ்டிக்கலி டிஃபார்ம் ஆகிருக்குது. ஆல்சோ மெட்டீரியல் ஏ வந்து ஸ்லைட்லி ஹையர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்திருக்குது. தட் இஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தா மெட்டீரியல் ஏக்கு ஸ்லைட்லி ஹையர் ஸ்ட்ரெஸ் தேன் மெட்டீரியல் பி. Hence, material A is stronger than material B. Maximum stress undergone by the material A is slightly larger than that of material B. Almost same தான், but this is slightly larger. Also, இதுல plastic deformation அதிகம். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லா plastic deformation தான். Whereas material B ல plastic deformation ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அதனால மெட்டீரியல் A is stronger than மெட்டீரியல் B ன்னு சொல்றோம். Please subscribe and get more videos. Face the NEET physics exam confidently. Thanks.